ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਐਸਐਮਸੀ ਗੁਰਮਤਿ ਕਲਾਸ USA ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਾ ਭਰਮ ਗਿਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਨਿਭ ਲਾਗੀ, ਜੀਵਤ ਸੁਨ ਸਮਾਨਿਆ, ਗੁਰਸਾਖੀ ਜਾਗੀ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਵੀਰ ਮਨਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜੀ। ਵੀਰ ਮਨਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। आओ जी, सब तो पहला मूल मंत्र का पाठ श्रवण करिए जी। करता पुरख वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज का जो शब्द विचार का शब्द है, उसकी आरंभता होती है जन्म मरण का भ्रम गया। भगत कबीर जी का उच्चारण किया होया ये शब्द है, जो गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन पन्ना 857 के उपर शोभायमान है। राग बिलावल के विच उच्चारण किया होया ये शब्द है। जो पहला पदा है वही जा रहा होगा पदा है। तो आओ पहला इस शब्द का गायन श्रवण करें। जन्म मरण का भ्रम गया, जन्म मरण का भ्रम गया, गोबिंद लिव लागी, गोबिंद लिव लागी, जीवत सुन समान्या, गुर साखी जागी, जन्म मरण का भ्रम गया। कांसी ते तुन उपजे, कांसी ते तुन उपजे, तुन कांसी जाई, कांसी फूटी पंडिता, तुन कहाँ समाई, तुन
त्रिकुटी संग मैं पेखिया त्रिकुटी संग मैं पेखिया कट हूँ कट जागी त्रिकुटी संग मैं पेखिया कट हूँ कट जागी ऐसी बुद्ध समाचरी ऐसी बुद्ध समाचरी कट माहे त्यागी जन्म मरण का भ्रम गया आप ते जानिया आप ते जानिया तेज तेज समाना ओहो कबीर अब जानिया कहो कबीर अब जानिया गोविंद मन माना गोविंद मन माना जन्म मरण का भ्रम गया गोविंद लिव लागी जीवत सोन समान्या गुर साखी जागी जन्म मरण का भ्रम गया जन्म मरण का भ्रम गया शब्द जो भगत कबीर जी का उच्चारण किया होया राग बिलावल का है उसका पहला ही पता राहो ਦਾ ਬੰਦ है उसे पदे तो ही ਅਸੀਂ इस शब्द की विचार आरंभ करते हैं राहो ਦੇ पदे ਦੇ बोल ਹਨ जन्म मरण का भ्रम गया गोबिंद लिव लागी जीवत सुन समान्या गुर साखी जागी इस शब्द के अंदर भगत कबीर जी जो अवस्था बयान कर रहे हैं जो गल समझा रहे हैं वो एक ऐसे उत्तम पुरख दी गुरमुख दी ऐसे इंसान की अवस्था है जिहदा मन गोबिंद नाल मन गया है जिहदी लिव गोबिंद नाल लग गई है तो आम सधारण दुनियादार मनुखा की ऐसी अवस्था नहीं होंगी पर इस अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है ये मुमकिन हर इंसान वास्ते है तो किवें हो सकता है ਇਹਦਾ इशारा भी आप जी ने राव के पते के अंदर ही दे दिता है इन्हां लफ्ज़ों के नाल गुर साखी जागी ते गुरु की सिक्ख्या द्वारा मेरी बुद्ध ऐसी जागृत हो गई है ऐसी मेरी बुद्ध मेरे अंदर जाग गई है कि मेरा जन्म मरण का भ्रम गया जन्म मरण की भटकना मुक गई जो आम सधारण इंसान इसे भरम दे विच ही सारी जिंदगी वह भटकदा रहिंदा है डोलदा रहिंदा है कि जन्म होया है मौत आने वाली है मौत का डर उन्हें सहन पिया रहिंदा है फिर मुड़ मुड़ के अगले जन्म मरण का भी सहम उहदे मन दे विच बैठा रहिंदा है क्योंकि इस गल की हर इंसान नूं सोझी हुंदी है कि जिस तरीके की उहदी जीवन यात्रा चल रही है वो जिहो जे कर्म करके अपना समा जीवन का बिता रहा है वो उसनों अपनी मनुखा जीवन के शिखर तक जो जीवन का मनोरथ होना चाहिए है प्रभु नाल भेंटता दा उस मंजिल तक पहुंचने दी उसनों आप नूं ही आस नहीं हुंदी क्योंकि जिस तरीके दे उहदे कर्म हुंदे हन उन्होंने अंदाजा हुंदा है कि वो इस अपने मनुखी जीवन के अंत समय तक ऐसी उच्ची अवस्था प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकता
ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਹੈ, ਅਸਲ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ। तो इस करके ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੀ ਸਹਿਮ ਬੈਠੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਭਟਕਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਹੋਰ ਜੂਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜੂਨੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਇੰਨੀ ਸੋਝੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਹਿਮ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਪਵੇਗਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਭਟਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ, ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 84 ਲੱਖ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਭਟਕਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਰਮ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਜਦ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਸਨ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ 84 ਲੱਖ ਦੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 84 ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਅਸਲ ਭਾਵ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਉਹਨਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨੇ ਕਿਸੇ ਜਨਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਉੱਚਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਰਾਹੋ ਦੇ ਪਦੇ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਨਮ ਮਰਨ का ਭ੍ਰਮ ਗਿਆ ਗੋਬਿੰਦ ਲਿਵ ਲਾਗੀ। ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੇਰੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਭਟਕਣਾ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸਹਿਮ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਫਰਕ ਫਿਕਰ, ਇਹ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਜੁੜ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਲਿਵ ਲਾਗੀ। ਲਿਵ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਰਸ ਜੋ ਟੋਟਲੀ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ, ਫੋਕਸਡ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਵੱਲੋਂ ਹਿਲਾ ਨਾ ਸਕੇ, ਇਤਨੀ ਅਡੋਲਤਾ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰਮ ਜਾਲ, ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰਸ, ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਡੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਗੋਬਿੰਦ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਐਸੀ ਇੱਕ ਰਸ ਧਿਆਨ ਦੀ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨਿਆਵੀ ਖਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਭ੍ਰਮ ਮੁਕਦਾ ਹੈ, ਭਟਕਣਾ ਮੁਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਤ ਸੁਨ ਸਮਾਨੇ। ਸੁਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਸ਼ੂਨਯ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੀਰੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ੀਰੋ, ਸ਼ੂਨਯ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਭਾਵ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਰਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਵਸਥਾ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਟਿਕਿਆ ਹੈ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਟਰਨਲ ਰੈਸਟ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। तो ये हुण रेस्ट या अडोलता, ये टिका दी अवस्था नूं सुन दी अवस्था किया गया है। और ये अवस्था बनती किवें है? ये तां ही बनती है जे गोबिंद नाल लिव लगी हो। भाव जिथे कोई होर फुरना, कोई विचार, कोई बाहरी जड़ा फोर्स है, कोई पावर है, वो किसी किस्म का भी कोई विघन नहीं पाती, किसी किस्म की कोई डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करती। जो प्यार का संबंध जुड़ गया है वो जुड़िया रहता है, वो कोई होर चीज बदलाव लियाती ही नहीं।
ਇਹ ਹੈ ਸੁਣ ਸਮਾਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ। ਉਹ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ। ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜਾਗੀ। ਇਹ ਜਾਗਰਤੀ, ਇਹ ਐਸੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਦੁਆਰਾ। ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਐਸੀ ਜਾਗृत ਹੋ गई है, ऐसी जाग गई है कि जन्म मरण का भ्रम गया, मेरे जन्म मरण की भटकना मुक गई है। गोबिंद लिव लागी, प्रभु चरना च मेरी सुरत जुड़ गई है। जीवत सुन समानिया, कि मैं जगत विच विचरदा होया भी, जगत विच रहिंदा होया भी ऐसी अवस्था विच टिकिया रहिंदा हां जिथे माया का कोई प्रभाव नहीं पैंदा, माया का कोई फुरना मेरे मन विच उठदा ही नहीं। ਆਮ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਕੜ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿੱਕੇ ਡੋਲੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਉਦਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਬੂ ਜਿਹੜਾ ਊਬ ਚੜਤ ਹੈ, ਕਬੂ ਜਾਏ ਪਿਆਲੇ, ਲੋਭੀ ਜਿਹੜਾ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਤਾ, ਚਾਰੇ ਕੁੰਠਾ ਪਾਲੇ। तो ये डोलन ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਰਾਵ ਦੇ ਪਦੇ ਜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਟਕਣਾ ਡੋਲਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਤ ਸੁਨ ਸਮਾਨ, ਸੁਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿੱਥੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ। तो ये सब कुछ मुमकिन किवें होया, गुरसाखी जागी। गुरु की सिक्ख्या द्वारा ही ऐसी जागृत अवस्था, ऐसी उच्ची अवस्था बनी है। गुरबाणी में होरां थावां ते भी, होर कई जगह ते उत्ते भी इस अवस्था का वर्णन किया गया है जिथे जाके इंसान नूं ये जन्म मरण दे भै खत्म हो जाते हैं। जिवें श्री राग के अंदर ही शब्द है पन्ना 34 के उपर, मन मेरे सदा हर वेख हदूर, जन्म मरण दुख पर हरै, शब्द रेहा पर। तो इत्थे मन नूं संबोधन करके इस गल की प्रेरणा की है कि उस हरि नूं सदा हाजर नाजर जान, सदा हर वेख हदूर, हदूर तो भाव है हाजर नाजर, सर्व व्यापक है हरि। तो जिहड़ा सर्व व्यापक हरि नूं महसूस करता है, उहदी होंद नूं पहचानदा है, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪਰ ਹਰੇ ਭਾਵ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਟਿਕਾ ਦੀ, ਇੱਕ ਠਹਿਰਾਅ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ, ਅਡੋਲਤਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਪੰਨਾ 45 ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, जन्म मरण का भौ गया, भाव भगत गोपाल, साधु संगत निर्मला, आप करे प्रतिपाल, जन्म मरण की मल कट्टी है, गुरु दर्शन देख निहाल। तो इन्हां पंक्तियां विच भी गल समझाई गई है जन्म मरण के भौ के खत्म होने की, पर किस तरीके दे नाल? भाव भगत गोपाल, गोपाल दी उस अकाल पुरख दी सृष्टि के पालक दे प्रेमा भगती दे नाल। ਤੇ जन्म मरण की मल कट्टी किवें जाती है? गुरदर्शन देख लिया, गुरु के दर्शन देख। गुरु के दर्शन कोई स्थूल सरीरक दर्शनों की गल नहीं हो रही। गुरु के दर्शन देखने तो भाव है गुरु के उपदेश के नाल सांझ होना। ਉਹਦਾ ढंग है साधु संगत निर्मला, साधु की संगत। साधु गुरु के वास्ते ही लफज आया इत्थे, साधु लफज इत्थे गुरु के अर्थां विच ही है। तो गुरु की संगत दे विच जीव का मन निर्मल हो जाता है। गुरु के उपदेश के नाल सांझ पाण दे नाल प्रभु आप किरपा करता है, प्रतिपालना करता है ते जन्म मरण की मल कट्टी जाती है। क्योंकि फिर उसके अंदर केवल ते केवल उस गोपाल के प्रति उसकी प्रेमा भक्ति बन जाती है। माया के प्रभाव तो वो उच्चा उठ जाता है ते फिर उसका कुदरती असर यही होता है कि वो जीवन तो भी जन्म मरण का भौ खत्म हो जाता है, नाश हो जाता है। गुरु के दर्शन द्वारा, गुरु की संगत द्वारा, गुरु के उपदेश द्वारा वो जीवन जो है आनंद की अवस्था आ जाता है, वो निहाल हो जाता है।
ਪੰਨਾ 69 ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੋਲ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੀਐ ਫੇਰ ਨਾ ਪਵੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ, ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਸਭ ਸੋਝੀ ਹੋਈ, ਹਰ ਨਾਮੈ ਰਹਿ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਢੰਗ ਉਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਸਭ ਸੋਝੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਦੁੱਖ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੀ ਨਾਈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਿਸ ਸਦਾ ਧਿਆਈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਭੈ ਕਾਟੇ ਮੋਹਾ, ਬਿਨਸੇ ਸੋਗ ਸੰਤਾਪੇ ਜੀ। ਬਾਝ ਰਾਗ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਭੈ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੋਹ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੋਗ ਸੰਤਾਪ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਭਟਕਣਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਔਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੋਰਨਾ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡੋਲਤਾ, ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਖੇੜੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਡੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो शब्द ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਜੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਇਸੇ ਹੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਹੋਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਸੀ ਤੇ ਧੁਨ ਉਪਜੈ, ਧੁਨ ਕਾਂਸੀ ਜਾਈ, ਕਾਂਸੀ ਫੂਟੀ ਪੰਡਿਤਾ, ਧੁਨ ਕਹਾਂ ਸਮਾਈ। इसे पंडित ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪੰਡਿਤ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਭਾਵ ਕਹਿ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਠਨਕਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਠਨਕਾਣੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਠੋਕਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਾਰਨੀ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨਕਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਠਨਕਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਣੀ। तो ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਠਨਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੋਟ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। कि जे ना ठनकाइए, ना चोट मारिए, तो वो आवाज़ फिर सुनाई देंदी नहीं है, क्योंकि भांडे ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ आवाज़ निकलेगी ਤਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੋਟ ਲੱਗੇਗੀ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਿਨਾ ਉਹਦੇ ਚੋਟ ਦੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੋਟ ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਜੋ ਭਾਂਡਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਸੀ ਤੇ ਧੁਨ ਉਪਜੈ, ਧੁਨ ਪਹਿਲੇ ਧਵਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਪਜੈ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਾਂਸੀ ਜਾਈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਉਸ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਂਸੀ ਫੂਟੀ ਪੰਡਿਤਾ, ਹੁਣ ਕਹਾਂ ਸਮਾਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਭਲਾ ਇਹ ਕਾਂਹ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਭਾਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਂਡੇ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ੇਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਜੋ ਚੰਗੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਠਨਕਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। तो ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਮੋਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਭਟਕਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਉਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਟਕਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਜੀਵਨ ਭਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਆਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਜਾਗ ਜਾਂਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੁਆਰਾ,
ਜਿਵੇਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੁਰਸਾਖੀ ਜਾਗੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਜਾਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਮੋਹ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਨੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਠਣਕਣ ਵਾਲਾ ਭਾਂਡਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਸ ਮੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਦੀ ਜੋ ਹੋਂਦ ਸੀ, ਹਸਤੀ ਕਾਇਮ ਸੀ ਸਰੀਰਕ ਮੋਹ ਦੀ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਮੋਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਠਣਕਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਿ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਧਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। तो जो राह ਦੇ ਪਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੀਵਤ ਸੁੰਨ ਸਮਾਨਿਆ, ਉਹ ਸੁੰਨ ਅਵਸਥਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਬੁੱਧ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਨੋ ਉਹ ਕਹਿ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਰ ਰਸਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਠਨਕਣ ਵਾਲਾ ਭਾਂਡਾ ਮਾਨੋ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਣੀ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਧੁਨ ਕਹਾਂ ਸਮਾਈ, ਕਿੱਥੇ ਸਮਾ ਗਈ, ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। तो ये ਕਹਿ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਸਰੀਰਕ ਮੋਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਮੋਹ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ कंट्रोल की जा सकती है, मुकाई जा सकती। तो ऐसी अवस्था ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੂਸਰੇ ਪਦੇ ਚ ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਸੰਧ ਮੈਂ ਪੇਖਿਆ ਘਟ ਹੂੰ ਘਟ ਜਾਗੀ, ਐਸੀ ਬੁੱਧ ਸਮਾਚਰੀ ਘਟ ਮਾਹੇ ਤਿਆਗੀ। ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਜੋ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਿਉੜੀ। ਜਿਵੇਂ ओरिजिनल संस्कृत का लफज है कटक, कटक तो बन जाता है कड़ा, कटक तो बन जाता है कड़ा। जिमें ही त्रिकुटी तो लफज बन गया त्यूड़ी पंजाबी में। त्यूड़ी असी सारे जानते हाँ की हुंदी है, ये मत्थे के उत्ते तीन टेढ़ियां लकीरां नूं त्यूड़ी कहा जाता है। तीन लाइनां दे जिहड़ी जो फॉर्मेशन है इसनूं त्यूड़ी कहा जाता है। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ जो ओरिजिनल संस्कृत का वर्ड सी वो सी त्रिकुटी। कुटी का मतलब हुंदा है विंगियां टेढ़ियां लाइनां, त्रे मैंने तीन। तो ये तीन लाइनां मत्थे दे उत्ते कदों पैंदियां? ये आम तौर ते हर कोई असीं जानते हैं, साडे सब दे जीवन च साडे सब नाल वापरदी है कि जदों साडे अंदर किसी वजह करके खिज पैदा हो जाए, कोई चीज़ साडी मर्जी मुताबक ना होवे, जिस चीज़ तो सानू तकलीफ होवे कि नहीं ये की हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो उदों खिज पैदा हुंदी है तो फिर मत्थे ते वट पै जांदी है। उसे नूं ही त्यूड़ी कहा जाता है। ये त्यूड़ी मिटती कदों है? जदों परेशानी की वजह जिहड़ी है वो खत्म हो जाती, जिस कारण करके खिज परेशानी पैदा हो रही सी, जिहड़ा एक्सप्रैशन हो रहा सी मत्थे दे वट पैण दे नाल, वो वजह अगर जे दूर हो जाए तो बिना किसी उचेचे एफर्ट दे ये त्रिकुटी ये त्यूड़ी आपे ही खत्म हो जाती। तो कबीर जी कहते हैं कि वो गुरसाखी जागी जदों मन बुद्धि जाग पैंदी है गुरु की सिक्ख्या दे नाल, तां ये अंदरली जिहड़ी त्यूड़ी दी वजह है ना वो वजह ही दूर हो जाती है। त्रिकुटी संध, संध का मतलब हुंदा हैगा किसी चीज़ नूं विन देना, खत्म कर देना, नष्ट कर देना। त्रिकुटी संध मैं पेखिया, पेखिया मैंने देखा, इस त्रिकुटी नूं नाश करके इहनूं विन के हुण मैं देखदा हाँ कि मेरी की हालत बनी है कि मैं अपनी अंदरली खिज नूं दूर कर लिया। ये त्रिकुटी का मैं नाश कर दिता। किवें कीता है? गुरु की सिक्ख्या दे नाल। गुरु की सिक्ख्या दे नाल मेरी बुद्धि इन्नी जागृत हो गई है, मैनूं सब जगह दे उत्ते हुण प्रभु का एहसास मिलता है, प्रभु की सिद्धि सदा सर्व व्यापक प्रभु का एहसास प्राप्त होता है कि माया दे वास्ते सरीरक मोह दे वास्ते मेरी खिच जिहड़ी है वो हुण मैनूं परेशान नहीं करती। तो मेरी अवस्था की हो जाती है त्रिकुटी संध मैं पेखिया घट हूँ घट जागी। हुण हर घट विच मैनूं प्रभु की जोत जग की जोत दिस रही।
ਉਹ ਜੋ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਜਾਗ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਰਨ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜੋਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਠਨਕਾਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਠਨਕਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਜਾਗਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਨਾਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਸੰਧ ਮੈਂ ਪੇਖਿਆ, ਘਟ ਹੂੰ ਘਟ ਜਾਗੀ। ਹੁਣ ਹਰ ਘਟ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਬੁੱਧ ਸਮਾਚਰੀ, ਸਮਾਚਰੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ, ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਐਸੀ ਮੱਤ ਮੇਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਘਟ ਮਾਹੇ ਤਿਆਗੀ, ਘਟ ਮਾਹੇ ਤਿਆਗੀ ਮਤਲਬ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਵਿਰਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮੋਹ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਕ ਰਸਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ, ਸਾਰੇ ਆਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਭਟਕਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧੋਖਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਖਾਤਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਦੇ ਭਾਵੇਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੋਹ, ਪੁੱਤਰ ਮੋਹ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਹੀ ਪਾਰਟ। तो ज्यादा जमीन जायदाद इकट्ठी करनी, होर कई तरह के स्वादां नूं मानना, ये सब चीज़ां माया दे मोह दा ही पार्ट है, जिन्हों बड़े स्पष्ट लफ्ज़ां दे अंदर आनंद साहब दे विच गल समझाई गई है कि वो हर चीज़ माया है जो प्रभु की याद को तोड़ती है। तो जिथे सर्व व्यापक प्रभु की जो जोत है, उस जोत का एहसास भुल जाता है ते माया दे रसां दा हित जाग पैंदा है। वो माया का प्रभाव है, वो माया दे उस भांडे की ठनकन है। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਬੁੱਧੀ ਜਾਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਠਨਕਨ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜੋਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਸੰਧ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਘਟ ਹੂੰ ਘਟ ਜਾਗੀ, ਐਸੀ ਬੁੱਧ ਸਮਾਚਰੀ, ਘਟ ਮਾਹੇ ਤਿਆਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਉਸ ਮਾਇਆ ਦੀ ਰਸਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮੋਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਹ ਜੀਵਨ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਟੀਕਾਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਖੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਹ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਯੋਗ ਮਤ ਦੇ ਆਸਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੋਗ ਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸਨ ਤੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। तो उन्होंने त्रिकुटी लफ्ज़ का ज़्यादा इस्तेमाल किया है। पर जिस सेंस विच कबीर जी वरत रहे हैं, गुरबाणी के अंदर गुरु साहबान ने भी त्रिकुटी लफ्ज़ की वरतों की है। तो निरा त्रिकुटी लफ्ज़ की वरतों देख के कबीर जी को योग मत का अनुयायी कह देना अपने आप की गलत धारणा है, क्योंकि त्रिकुटी का लफ्ज़ गुरबाणी गुरु साहबान ने भी वरत्या है। तो उसकी मिसाल भी असी देख लेंगे हाँ। श्री राग के अंदर ये शब्द हैं, त्रिविध कर्म कमाईऐ आस अंदेसा होए, क्यों गुरबिन त्रिकुटी छुटसी, सहज मिलिया सुख होए, निज कर महल पछाणीऐ, नदर करे मल धोए। त्रिविध कर्म कमाईऐ, तीनों विधियां माया दे जिहड़े तीनों गुणां वाले हैं वो कर्म कमांदे हां ते जीवन दे विच आसा ते अंदेसा, आशावां भी हुंदियां हन ते डर भी हुंदे हन। बंदा इन्हां डर विच ते आसा दे विच भी कबू जीड़ा ऊप चढ़त है, कबू जाए प्याले। जदों आसा पूरियां हुंदियां ने ते वो जीड़ा वो आसमान ते चढ़ जांदा है कि मेरे वर्गा तो कोई है ही नहीं। ते जदों कोई काम पूरा नहीं हुंदा, फिर फिकर दे विच ऐसा रसातल च गिरदा है कि बिल्कुल ही डिप्रैशन विच चले जांदा।
ਉਹ ਇਹ ਊਚ ਨੀਚ, ਇਹ ਖਿੱਝ, ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤ੍ਰੈਗੁਣੀ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਗੁਰਬਿਨ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਛੁੱਟ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਛੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਖਿੱਝ ਖਤਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਹਿਜ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਇਹ ਉਸ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਜ ਕਰ ਮਹਿਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪੰਨਾ 33 ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਸਭਾ ਧਾਤ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਵਿਕਾਰ, ਪੰਡਿਤ ਪੜ੍ਹੈ ਬੰਧਨ ਮੋਹ ਬਾਂਧਾ, ਨਾ ਬੂਝੈ ਵਿਖਿਆ ਪਿਆਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਛੁਟੈ, ਚੌਥੇ ਪਦ ਮੁਕਤ ਦੁਆ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਦੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਮਿਲਾਪ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰਕ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮਿਲਾਪ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਿਲਾਪ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਤੇ ਦੂਜੇ ਭਾਵ ਤੇ ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਬੰਧ, ਮੋਹ ਦੇ ਬੰਧਨ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਛੁਟੈ, ਚੌਥੇ ਪਦ ਮੁਕਤ ਦੁਆਰਾ। ਇਹ ਚੌਥਾ ਪਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ, ਛੁਟਕਾਰਾ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹੀ ਢੰਗ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ। तो गुरबाणी ने भी त्रिकुटी के छुट्टन की गल की है, कोई योग आसना की गल नहीं की, कोई कर्म कांडा की गल नहीं की, गल की है गुरु के उपदेश की कमाई करन दी। निज कर महल पछाणी है, नज़र करे मल धोए, ओदी नज़र का पात्र बनने की गल की है, जो गुरु की सिक्ख्या द्वारा ही हो सकता है। अंतले पदे विच हुण कबीर साहब ऐसे पहुंचे हुए मनुख दी जिहदे अंदरों माया की ठनकार खत्म हो गई है, जिहदी त्रिकुटी छुट गई है, जिहदे अंदर सतगुरु की सिक्ख्या द्वारा बुद्धि जागृत हुई हुई है, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਤੇਜ ਤੇਜ ਸਮਾਨਾ, ਉਹ ਕਬੀਰ ਰਬ ਜਾਣਿਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਨ ਮਾਨਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਕੋਈ ਚੇਚੀ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਟੂਣਾ ਟਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਗੁਣ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜੋਤ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਹਉਮੈ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸੋਝੀ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਉਮੈ ਦੇ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਗੁਰਸਾਖੀ ਜਾਗੀਏ ਜਾਗਰਤੀ, ਇਹ ਸੋਝੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਤੋ ਆਪ ਤੇ ਜਾਣਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪੇ ਦੀ ਸੂਝ ਪੈ ਗਈ। ਪਹਿਲਾ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੱਪੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਭਾਵ ਆਪਾ ਭਾਵ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੇ ਜਾਣਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। तो ये अपने आपे की सोझी मैनू अपने अंदरों ही प्राप्त हुई है। ते तेज तेज समाना, जो मेरे अंदर दी प्रभु की अंश की जोत सी, वो हुण उस परम जोत दे विच लीन हो गई। वो मेरी लिव गोबिंद लिव लग गई है। हुण माया के जिहड़े बाहरले प्रभाव ने वो हुण मैनू डोलांदे नहीं हैं। अपने आपे तो ही मैनू पछाण हो गई है कि मनुखा जीवन मैनू किस काम वास्ते मिलिया है। ते माया के रसां दे मगर भटकना ये मेरे जीवन का मकसद नहीं है। तो आप ते जानिया तेज तेज समाना, उस रब्बी जोत विच मेरी जोत परम जोत जिहड़ी है वो लीन हो गई है, समाई गई है। को कबीर अब जानिया गोबिंद मन माना। हुण इस जानकारी दे नाल, इस जान पछाण दे नाल मैनू जदों गोबिंद की सोझी मिल गई है गुरु के पासों, ते हुण गोबिंद दे नाल मेरा मन मन गया है। मेरे मन दे विच हुण किसी होर चीज़ वास्ते कोई होर चाहत बची नहीं। गोबिंद नाल मेरा मन मान गया, बस ये गोबिंद मिल गया तो सब कुछ मिल गया। तो जिंदगी दे अंदर आम जो दुनियादार इंसान होंदे हन, उन्हां दियां अनेकां चीज़ां दियां मंगां होंदियां हन। मन दे अंदर अनेकां चीज़ां वास्ते तड़प होंदी है। ऐ मिल जावे तां मैनूं खुशी मिलेगी, मैं सुखी हो जावांगा, मैनूं फलानी चीज़ मिल जावे, फलाना काम मेरा हो जावे, किसी नाल मेरा संबंध जुड़ जावे। भांत दियां मंगां होंदियां। तो कुछ पूरियां होंदियां हन, कुछ नहीं पूरियां होंदियां। जिहड़ियां नहीं पूरियां होंदियां वो खिज दा कारण बनदियां हन। ते जदों पूरियां कुछ हो जांदियां हन ते आम तौर ते बंदा
ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਟੀਸੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਹ ਊਚ ਨੀਚ ਦੀ ਖੇਡ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੋਝੀ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਇਸ ਗੋਬਿੰਦ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਲਿਪ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਲ ਮਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਰਾਵਤ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਾ ਭ੍ਰਮ ਗਏ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮਕਸਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਚੀਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਮੰਜ਼ਿਲ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲ ਗਈ, ਗੋਬਿੰਦ ਲਿਵ ਲੱਗ ਗਈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਾ ਭ੍ਰਮ ਗਿਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਲਿਵ ਲੱਗ ਗਈ। तो फिर जब हुण मन की अवस्था ही ऐसी है, जीवत सुन समान्य, वो टिका दी अडोलता की अवस्था प्राप्त हो गई है, गोबिंद नाल मन बन गया। हुण माया का कोई स्थान ही नहीं है, किधरे कोई माया की ठनकार नहीं है। तो यही जीवन का असल मकसद सी, जिस मकसद वास्ते मनुख का जीवन मिलिया सी, वो मकसद की प्राप्ति हो गई तो जन्म मरण का भ्रम अपने आप ही खत्म हो गया। कोई सेंसा, कोई डर रह ही नहीं गया कि मुड़ मुड़ के जन्म मरण के गेड़ च पैना पड़े। तो ये भी अज के शब्द का मैसेज है। इस अवस्था को कबीर जी ने अपने एक श्लोक में इस तरीके भी बयान किया है कि अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले है सारंग पानी, राम कबीरा एक पए है, कोई ना सके पछानी। हुण राम तो कबीर एक रूप हो गए, कोई पछान ही नहीं सकता भी एक कबीर में तो राम में कोई फर्क है। जो प्रभु की दरगाह दे विच जो ऐसे जीव ਨੂੰ ਸਥਾਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, प्रभु और जीव, प्रभु और प्रभु ਦਾ ਭਗਤ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਪਏ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਸਕੇ ਪਛਾਣੀ। ਕੋਈ ਫਿਰ ਉਹ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ, ਸੋ ਭਗਤ ਦੇ ਗੁਣ। तो ये अवस्था मिली किवें है? गुरसाखी जागी, जीवत सुन समझना, गुरसाखी जागी, गुरु की सिक्ख्या द्वारा ही ये अवस्था प्राप्त हुई है, जो मुमकिन है हर इंसान वास्ते प्राप्त करनी। सिर्फ गल इतनी है कि उस गुरु सिक्ख्या नूं जीवन विच अपना लिया जाए, सिर्फ मूँह जबानी गल्लां ना की। तो शब्द का भाव है कि जितना चिर शरीर नाल मोह है, देह अध्यास है, उतना चिर मन विच खिज पैदा होने के कारण बंदे ही रहते हैं, मत्थे वट पैंदे ही रहते हैं। पर गुरु की शरण पै के नाम जपिया ये त्रिउड़ी मुक जाती है। त्रिउड़ी मुकती है, मन में टिका आ जाता है, अडोलता आ जाती है, जन्म मरण का गेड़ वापस हो जाती है। अंत विच आओ इस शब्द का पाठ सरवण करिए ते नाल दे नाल इन्हां दे अर्थां नूं भी मन विच दोहरा लईए। जन्म मरण का भ्रम गया, गोबिंद लिव लागी, जीवत सुन समान्या, गुरसाखी जागी, कांसी ते तूने उपजै, तुन कांसी जाई, कांसी फूटी पंडिता, तुन कहाँ समाई। त्रिकुटी संध में पेखिया, कट हूँ कट जागी, ऐसी बुद्ध समाचरी, कट माहे
त्यागी। आप आप ते जानिया तेज तेज समाना। को कबीर अब जानिया। कहो कबीर अब जानिया। गोविंद मन माना। गोविंद मन माना। ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਓ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।